أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ تمامی احباب جو یہاں تشریف لائے ولادت کی اس خوشی کو سیلیبریٹ کرنے کے لیے، میں آپ تمام بھائیوں کا، بزرگوں کا تہ دل سے مشکور ہوں. اللہ رب العزت آپ کا میرا اس بزم کو سجانا اپنی بارگاہ کے اندر قبول اور منظور فرمائے. تمامی احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ میرے ساتھ مل کے بارگاہ رسالت مآب کے اندر ہدیہ درود و سلام مل کر پیش فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. اللہ پڑھتا ہے درود اپنے حبیب پر، رحمان جو کرتا ہے وہ تم بھی کیا کرو. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. وہ پڑھ کر درود پہ معطر میں ہو گیا، پاکیزہ کر گیا مجھے رشتہ حضور کا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، ہو درود تجھ پہ بھی آمنا، تیرے چاند پر بھی سلام ہو. تیری گود کتنی عظیم ہے، تیری گود کتنی عظیم ہے، ملا جس کو ماہ تمام ہے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا. سبھی انبیاء
انبیاء کا امام ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے، سبھی انبیاء کا امام ہے، یہ میرے نبی کا مقام ہے، کہ خدا بھی عرش پہ منتظر، کہ خدا بھی عرش پہ منتظر، یہ زمانہ سارا غلام ہے، اے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد والا وصحبہ وبارک وسلم علیہ۔ امام تیرے مقدراتوں صدقے امام تیرے مقدراتوں صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، امام مقدراتوں صدقے، حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، تو مدنی دا جھولا جھلیندی بھی ہو سے، سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی، تو تکدی تیری چمیندی بھی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، محبت چیا کے بوسے دکھاتے، لبان لباں تو ملیندی تا ہو سے، لبان لباں تو ملیندی بھی ہو سے، میں منیا زمانے درامت لٹ کے، میں منیا زمانے درامت لٹ کے، ادا شکر رب دا کرے دی بھی ہو سے، حلیمہ میں تیرے مقدراتوں صدقے، اودی انگلی نو پھڑ کے ویڑے دے اندر، خدا دے سجن نوں ٹریندی بھی ہو سے، خدا دے سجن نوں
ਵੀ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਚੰਨ ਵੀ ਖਿਡੌਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਤੂੰ ਉਸ ਬੇਮਿਸਲ ਨੂੰ ਖਿਡੇਂਦੀ ਵੀ ਹੋਸੇ حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے کدی نال ہسدا نزکتی چ سونا اور اس دا بھی ہو نوا کے سجا کے تے سرما بھی پا کے نوا کے سجا کے تے سرما بھی پا کے تو ٹھوڑی ہلا کے حسین دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے تو مدنی دا جھولا جھلے دی بھی ہو سے سونے دا مکھڑا نورانی نورانی سونے دا مکھڑا نورانی نورانی تو تک دی تارئی چمے دی بھی ہو سے حلیمہ میں تیرے مقدراں تو صدقے علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ برس رہے ہیں دلوں کی کھیتی ہے الحمد لله الحمد لله الذي جعل الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الذي فضل زمان على زمان ومكان على مكان كما فضل إنسان على إنسان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في تنزيل الحكيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وقال تبارك وتعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقذ ظهرك ورفعنا لك ذكرك وقال النبي صلى الله عليه وسلم نذر الله امرأ سمع منا شيئا فبلغه
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اونچی آواز سے درود شریف. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم وسلم. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے. دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے. کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. میں جناب میرے عزیز علامہ محمد رضا قادری صاحب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے سیرت النبی و میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے معنون اس مبارک محفل کے انعقاد کیا، اور منتظم میں خاص جناب مردان علی قادری صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے دیار غیر میں ہمیں ایسی محفل میں جمع ہونا اور ایسی محفل کو فراہم کرنے کا موقع عطا فرمایا. یہ جو محافلیں ہیں جہاں پہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، یہ بہت ہی عظیم محفل ہوا کرتی ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ملائکہ کا ایک خاص گروپ تشکیل دیا ہوا ہے، ایک خاص جماعت ہے ملائکہ کی جو کہ دنیا میں گشت کرتی ہیں اور اس طرح کے محافل کو تلاش کرتی ہیں. یہ فرشتے اس طرح کے محافل کو گھیر لیتی ہیں. خشیت علیہم الرحمہ، اللہ کی خاص رحمت. نزلت علیہم السکینہ، سکینہ رحمت اس محفل پہ نازل ہوتی ہے. اور جب یہ محفل برخاست ہوتی ہے تو ان فرشتوں کا سردار آ کے کہتا ہے قوموا مغفور اللہ لقد بدلت سیئاتکم من الحسنات. اے محفل والوں، اس محفل کو اس حال میں برخاست کرو کہ تمہارے گناہ معاف. الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھیے. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. محمد سيد الكونين والثقلين. محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اسی قصیدے کی بہت پیاری دعا ہے. ہماری دعائیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا. یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مغفرت کی دعا بھی کر دیجئے. یا ربی جمعا طالبنا منك مغفرة. یا ربی جمعا طالبنا منك مغفرة وحسن خاتمة يا مبدئ النعم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. چاروں خلفاء کے حوالے سے ایک شعر ہے. ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر. ثم الرضا عن ابي بكر
وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صلوا على الحبيب صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، بھیجا ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر، اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا. نہ بشر کا تذکرہ آیا، نہ کوئی اور تذکرہ آیا، بلکہ سارے کائنات کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رحمت بنا کر بھیجا گیا. تو حضور علیہ السلام کی رحمت سے انشاءاللہ ہر امتی کو حصہ ملے گا. اور امتیں بھی دو قسم کی ہیں، امت دعوت بھی ہے، امت ایجابی بھی ہے. جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، اسلام میں داخل ہو گئے، وہ تو حصہ پائیں گے ہی. جو حضور علیہ السلام کے امتی ہیں اگرچہ مانتے نہیں ہیں حضور علیہ السلام کو، حضور علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھتے، ان کو بھی کچھ نہ کچھ حصہ حضور علیہ السلام کی رحمت کا مل جائے گا انشاءاللہ. اور مل رہا ہے، مل کیا جائے گا، مل چکا ہے، مل رہا ہے اور ملتا رہے گا. لیکن اصل حصہ یہ ہے کہ ہم شفاعت مصطفیٰ سے داخل جنت ہو جائیں. حضور علیہ السلام کی آمد اور حضور علیہ السلام کی آمد کی خوشی منانا، جیسے آج ہم نے یہ اہتمام کیا ہے اس خوشی میں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت کا مہینہ شروع ہو رہا ہے. ابتدا ایسی ہے تو انشاءاللہ انتہا تک ہر دن حضور علیہ السلام کے چرچے ہونے چاہیے. اور یہ ایک ماہ اگر ہم تذکرہ کریں گے تو یہ تو ہے، لیکن ہماری تو ساری زندگی حضور علیہ السلام کا تذکرہ کرنے میں گزرنی چاہیے، اس لیے کہ جو جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، تم فرماؤ اللہ کا فضل اور اسی کی رحمت، اسی پر چاہیے کہ خوشیاں منائیں، یہ ان کے دھن دولت سے بہتر ہے. تو اللہ نے ہمیں جو کچھ عطا فرمایا ہے ان نعمتوں پر خوشیاں منانی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حضور علیہ السلام کی ذات ہے کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ساری بہار دلہنوں دولہا کے گھر کی ہے. تو دولہا پیارے آقا علیہ السلام ہیں کائنات کے، ان کی برکت سے ساری بہاریں ہیں. جبھی کہ حضور علیہ السلام کی صفات، خوبیاں، ان کے جو تذکرے ملتے ہیں قرآن مجید کے اندر، احادیث مبارکہ میں، جنہوں نے ان تذکروں کو پڑھا، جب انہوں نے شاعری کی تو شاعری کا کمال کر دیا. اور کمال کی شاعری کے یہ الفاظ ہیں جو میں آپ کے سامنے عرض کرنے لگا ہوں. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، آپ کے جیسا حسین حسن والا میری آنکھوں نے کبھی دیکھا ہی نہیں. وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، آپ کے جیسے جمال والا عورتوں نے پیدا ہی نہیں کیا. خلقت مبرأ من كل عیب، آپ تمام عیبوں سے، ہر قسم کی وہ چیز جس کو عیب کہا جا سکتا ہے، آپ اس سے پاک پیدا کیے گئے ہیں. آخر میں کمال ہی کر دیا، کأنک، گویا کہ ایسا لگتا ہے، کأنک قد خلقت کما تشاء، لگتا ہے آپ کو اللہ نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے تھے. حضور علیہ السلام کی تخلیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہترین فرمائی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر ایک بہت بڑا احسان فرمایا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بلندی عطا فرمائی تو وہ آسمانوں تک بلند ہیں، اور حضور علیہ السلام کو بلندی عطا فرمائی کہ آپ نے آسمانوں کی وسعتوں کو بھی کراس کیا. آپ نے سدرۃ المنتہا سے بھی آگے گئے، اور پھر وہاں گئے کہ جہاں بھی نہیں ہوتا، کہاں بھی نہیں ہوتا، الہ بھی نہیں ہے، نشان عیلوں الہ بھی نہیں تھا، جس طرح حضور علیہ السلام وہاں تشریف لے کر گئے. تو ہمیں چاہیے حضور علیہ السلام کے تذکرے کریں، لیکن خالی تذکرے کرنے سے کام تو نہیں چلے گا. خالی کسی کا ذکر کریں،
جو اس ذکر کے اندر پیغام ملتا ہے، جو قرآن مجید ہمیں پیغام دیتا ہے، جو احادیث مبارکہ ہمیں پیغام دیتی ہیں، جو سیرت مصطفیٰ ہمیں پیغام دیتی ہے، اس پر بھی عمل کیا جائے. یہ سب سے اہم چیز ہے. خالی میلاد بنا لیا، رات بھر ہم نے جناب محافل نعت منعقد کر لی، صبح جب فجر کا وقت آیا تو اٹھا نہیں جا رہا کیونکہ رات کو 2 بجے سوئے تھے. تو یہ ایسی کون سی محفل میلاد ہے جس کی وجہ سے ہم رات کو دیر سے سوئیں، فجر میں آنکھ نہ کھلے؟ تو یقیناً عاشقان رسول جو محافل میلاد مناتے ہیں وہ ایسے نہیں ہوتے کہ نمازیں قضا کریں، وہ نمازیں ادا کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اس میں سستی نہ ہو کہ ہم راتوں کو دیر تک بیٹھے رہیں، صبح فجر کی نماز قضا ہو جائے. کسی وقت جناب نماز کا موقع تھا، ہم نے کاموں میں نمازیں نکال دی. تو ان چیزوں کا بھی اہتمام. پھر حضور علیہ السلام کی سیرت میں جہاں عمل ہے وہاں کردار بہت اہم چیز ہے. اس وقت مسلمان اسلام کے نہ پھیلنے کی وجہ ہمارا کردار ہے. ہم اتنے بدنام ہو گئے، سارے اچھے کام ہم کرتے ہیں. جتنا ویلفیئر کا کام مسلمان کرتے دنیا میں کوئی نہیں کرتا ہوگا. مسلمان تو زکوٰۃ بھی بڑے حساب کتاب سے نکالتے ہیں، زکوٰۃ کے علاوہ صدقہ و خیرات بھی بہت کرتے ہیں، بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصے لیتے ہیں. یہ جو محافل میلاد کی جاتی ہیں جناب اتنا کھانا. ایک بادشاہ گزرا ہے ابو سعید مظفر رحمت اللہ تعالی علیہ، اتنا عاشق رسول تھا، اس قدر بڑا محفل میلاد کا انعقاد کرتا تھا کہ ایک بزرگ فرماتے ہیں میں ان کی محفل میلاد میں حاضر ہوا تو 5000 بکریوں کے سر، بھنے ہوئے سر رکھے تھے. 5000 بکریاں ذبح کی گئیں، 10,000 مرغیاں ذبح کی گئیں اس میں ایک محفل میلاد میں. 30,000 تھال تھے حلوے کے وہ اس محفل میلاد میں. پھر 1,00,000 پیالیاں فرینی کی اس ایک محفل میلاد میں تھی. اب کوئی کہے اتنا بڑا محفل، اتنا لاکھوں روپیہ یہاں لگا دیا، کتنی بچیوں کی شادیاں ہو سکتی تھی، ایک کانسیپٹ ذہن میں آتا ہے. یہ بھی ہو سکتا تھا، یہ بھی ہو سکتا تھا. تو اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، ہر کام کا بھی ایک وقت ہے اور ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو جس کام کا جو وقت ہوتا ہے اس کام پر وہ کام کیا جاتا ہے. جب گھر میں شادی ہوتی ہے اس وقت یہ نہیں کہتے کہ بھائی شادی ہو رہی ہے اس کو ذرا آسان ہلکا کر لو. جب ہم نے گاڑی خریدنی ہوتی ہے ہم یہ نہیں کہتے گاڑی نہیں خریدتے، پتہ نہیں کتنی بچیوں کی شادیاں ہو جائیں گی اسے گاڑی کے بدلے میں. تو یہ باتیں نہیں ہوتی. تو ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے. تو محفل میلاد انہوں نے منعقد کی. اور یہ تھے کون؟ یہ ابو سعید مظفر، یہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ تعالی علیہ کے بہنوئی تھے. زبردست عاشق رسول تھے. ان کے بارے میں غلط بات مشہور کی جاتی ہے کہ وہ بدعتی بادشاہ تھا، اس نے ایسا کیا ایسا کیا ایسا کیا. تو اختلافی باتوں کو ایک طرف رکھتے ہیں، اتحادی باتیں یہ ہیں کہ انہوں نے جو کام کیا وہ ہم بھی کریں، ہم بھی محافل میلاد منعقد کریں اور ان کے اندر اس بات کی تعلیم دیں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں. ہم جس ملک میں رہتے ہیں بہت کم تعداد ہے ہماری، ہم بہت کم ہیں، ہمیں ایک دوسرے کی مدد کی حاجت ہے. بعض لوگ بہت سارے کام اپنی جاب کے طور پر کرتے ہیں، لیکن ایک وقت ہمارا ایک کام، ایک شخص ہے وہ کاروبار کرتا ہے، اس کے پاس تھوڑا سا وقت ہونا چاہیے عبادتوں کے علاوہ مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے، مسلمانوں کی مدد کے لیے. یہاں مسلمانوں کو بہت مدد کی حاجت ہے. اگر ہم مدد نہیں کریں گے، ہر شخص تیار ہو کہ میں نے کچھ نہ کچھ اپنے کسی بھائی کی جس قدر مجھ میں ہمت ہے میں مدد کروں گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدد کرنے کے لیے کہاں کہاں پہنچ جاتے تھے، کہاں کہاں صحابہ کرام کو روانہ کر دیتے تھے. کتنا لوگ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے، یہ جو جہاد ہوئے ہیں یہ مدد کے لیے ہوئے ہیں. لوگوں کو جہنم سے بچانے کے لیے جہاد کیا گیا ہے. اسلام جو پھیلایا گیا ہے یہ لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے، انسانوں کو تکالیف سے بچانے کے لیے. تو ہم بھی اس بات کا اہتمام کریں کہ ہم لوگوں کی مدد کریں فی سبیل اللہ جس قدر ہو سکے اللہ کی رضا کے لیے. یہی چیز جو ہے نا کام آئے گی کہ جب انسان، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، جب تک وہ اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، جب کوئی مسلمان اللہ کے لیے اپنے مسلمان بھائی کی مدد کر رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرما رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں اور برائیوں سے بچنا نصیب فرمائے، اپنے امیج کو مزید اچھا کرنے کے لیے اقدامات کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کی رضا کے لیے محبت بھی اللہ کے لیے، بغض بھی اگر کسی سے ہوگا تو اللہ کے لیے. کسی جو ذاتی چیزیں ہوتی ہیں نا وہ معاف کر دی جاتی ہیں. کسی نے میری ذات کو تکلیف پہنچائی، مجھے گالیاں بکی، معاف ہے.
اس کو معاف کر دیا جاتا ہے. لیکن اگر کوئی دین کو نقصان پہنچائے اس کو میں معاف نہیں کر سکتا, اس کو میں معاف نہیں کر سکتا. کوئی زکات کے پیسے کھا جائے میں کو میری طرف سے معاف ہے, کوئی بات نہیں. کوئی جناب چندے کے پیسے کھا جائے میں کو میری طرف سے معاف ہے, کوئی بات نہیں. تو یہ ساری چیزیں البتہ ان میں اکثر بلیم ہوتے ہیں, صرف سنی سنائی اڑی اڑائی باتیں ہوتی ہیں, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. کہ آپ نے آنکھوں سے دیکھا تو کچھ نہیں, فلاں نے بتایا, لوگ کہہ رہے ہیں کہ فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا. تو اپنے مسلمان بھائیوں کی نیک نامی کو پھیلائیں اور برائی کے بارے میں اس حد تک اس کا تذکرہ کریں کہ وہ برائی ختم ہو. ختم کرنے کے لیے کریں تو اور بات ہے. اب یہاں ہم بیٹھ کر فلاں پاکستانی نے یہ کر دیا, فلاں نے یہ کر دیا, فلاں نے, اس کا فائدہ یہاں پر کیا ہوگا؟ اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوگا, ہمارا امیج اور خراب ہوگا. ہمارے ذہنوں کے اندر یہ بات آئے کہ ہمارے لوگ اچھے نہیں ہیں, جو برے ہیں وہ برے ہیں, ان کو ایک حد تک برائیوں سے روکا جائے گا. لیکن اس ایک فرد کے لیے 2 افراد وہ ملیں جو اس کی اصلاح کر سکتے ہیں, وہ 2 مل کر تیسرے کو سمجھا دیں, بات ختم. اگر اس گیدرنگ کے اندر بیٹھ کر کسی کا نام لے کر چرچا کیا, فلاں نے ایسا کیا, فلاں نے ایسا کیا, آنکھوں سے دیکھا تھا, سنا ہے لوگ کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق دے, ایک دوسرے کے ساتھ, ایک دوسرے مسلمان بھائی کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محبت اور عقیدت نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. مردان بھائی نے آج یہ اہتمام کیا, اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے, ان کو جزائے خیر عطا فرمائے, رحمتیں برکتیں نصیب فرمائے. جزاکم اللہ خیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته أجمعين. مولاي صل وسلم دائما أبدا 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 على حبيبك خير الخلق كلهم. یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. حمد و صلات کے بعد قابل صد احترام معزز و محتشم علماء ذی کرام اور آج کے اس استقبال ربیع الاول شریف کے اس افتتاحی پروگرام میں شریک ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے جملہ مہمانان ذی قدر، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا مگر چند تلخ باتیں ہیں جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں. جس طرح کے اس دیار غیر میں رہتے ہوئے ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اور پھر اگر اس بات کو پوری دنیا میں ایک نظر دیکھا جائے تو کتنے ظلم اور کتنے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ مسلمانوں پر اس وقت زوال کی کیفیت ہے، اور یہ درد اور دکھ ہم میں سے ہر شخص محسوس کرتا. محترم فراز بھائی نے بھی جس طرح بڑے پیارے انداز کے ساتھ شارٹلی جو میسج آپ کو ڈیلیور کیا، اس سے پہلے محترم مفتی صاحب نے، کہ ہمیں بہت ساری چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. بحیثیت مسلمان اس شہر میں، اس ملک میں رہتے ہوئے ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں. میلاد بھی ہم مناتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ بھی ہم کرتے ہیں، مگر بحیثیت مسلمان وہ جو ذمہ داریاں ہمارے ساتھ ہیں وہ ہماری زندگی کا کل بھی متعین کرتی ہیں، اور پھر آنے والی نسلوں کے لیے جو دین کا پیغام ہوگا وہ بھی فکس کرتی ہے. دین جو آج ہم تک پہنچا ہے وہ کسی پلیٹ میں رکھ کر نہیں آیا.
दीन वजूदों से ट्रांसफर होता, किरदार से आगे जाता। और यही चीज अगर आज मुसलमानों की जिंदगी में देखी जाए तो उसकी कमी है। जिस तरफ मोहतरम फराज साहब ने इशारा किया कि हम मिलाद और सीरत दोनों को जमा कर लेते हैं, मगर किरदार की वो मिसाल जिससे हमें दुनिया के सामने वो रंग पेश करना है उस तक नहीं जा पाते। उसमें हम में से हर एक, मुझ समेत हम में से हर एक इस चीज का शिकार है। मगर यहाँ एक मजहबी रंग जो आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं। मैंने आपके सामने जो आया मुबारका सूरह आराफ की तिलावत करने की सआदत हासिल की है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसमें सैयदना नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र किया कि जब वो कौम की तरफ गए तो उनकी कौम ने जो है उनके बारे में जो तासुर पेश किया उस पर कुरान मजीद जिक्र करता है। सूरह आराफ आयत नंबर 60, क़ालल मालाउ मिन क़ौमिही इन्ना लनराका फी दलालिम मुबीन। उनकी कौम के सरदारों और रईसों ने कहा, ऐ नूह बेशक हम तुम्हें खुली गुमराही में देखते हैं। अब उनकी उस बात का जवाब सैयदना नूह अलैहिस्सलाम ने क्या दिया? क़ाला या कौमी लैसा बी दलालतुन वलाकिन्नी रसूलुम मिन रब्बिल आलमीन। उन्होंने फरमाया, मेरी कौम मुझ में कोई गुमराही नहीं, लेकिन ये हकीकत है कि मैं तमाम जहानों के रब की तरफ से रसूल मबूस हुआ हूं। अब यहाँ इसे आगे भी अगर अगली आयत को पढ़ें तो वहां भी ये मजमून मिलेगा। उसे आगे तसलसल के साथ हजरत सैयदना हूद अलैहिस्सलाम का जिक्र आगे आता है। ये जो मुकाम सूरह आराफ का है, अंबिया, मुख्तलिफ अंबिया का तज़किरा है, उसमें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खास बात जिक्र की है कि जब भी किसी नबी ने किसी कौम को पैगाम दिया तो उस कौम ने झुटलाया, उस कौम ने क्या किया? इनकार किया और हत्ता के उन पर इल्जाम तराशी की। और ये कोई छोटी बात तो नहीं कि कोई नबी को कह रहा है माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रज़ीम, आप गुमराह हो गए, आप भटक गए। नबी की जात को ये चैलेंज हो रहा है। अब देखिए कि ये जो ताल्लुक था, ये जो मौका था कि नबी उनको दावत तौहीद देता, अल्लाह की तरफ बुलाता, और अल्लाह की तरफ बुलाते हुए मुकाबले में उनकी दावत पर उन पर एतराज होता है। अब जो नुक्ता और खास बात आपके सामने अर्ज करना चाहता हूं कि यहाँ पूरा कुरान मजीद पढ़ें कि जिस भी नबी ने जिस कौम को मुखातिब किया, दीन की दावत दी, अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया, तो जब उन्होंने एतराज किया तो जवाब उस नबी ने उनको खुद दिया। हर नबी ने अपना जवाब, बोलिए, ये कुरान जैसे मैंने अर्ज किया कि जिक्र कर रहा है। उन्होंने उन्हें कहा कि काला या कौमी लैसा बी दलालतुन, कि उन्होंने जवाब दिया, मगर कुर्बान जाइए हमें क्यों ना नाज हो उस नबी की उम्मत होने पर कि जब भी मेरे मुस्तफा की जात पर उंगली उठी या एतराज हुआ तो जवाब मुस्तफा ने नहीं दिया, हर एक का जवाब रब ने खुद दिया। सूरह लहब पढ़िए, इतना जलाल, क्या अंदाज था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, जब अबू लहब ने कहा माज़ल्लाह आपके हाथ टूट जाए, एक हाथ या एक उंगली की तरफ इशारा किया, तो कुरान ने जवाब हुजूर की अजमत का इजहार करते हुए कहा, पूरी सूरत नाजिल कर दी और कहा तब्बत यदा अबी लहबिन व तब। मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली उठाने वाले, तो मेरे मुस्तफा के हाथ के टूटने की बात करता है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जवाब देकर कहा, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं, तेरे दोनों हाथ टूट जाएं। अब मैं यहां रुक कर आपकी तवज्जो चाहता हूं। अबू लहब के हाथ टूटे? बज़ाहिर तो नहीं टूटे, मगर ये कुरान का अंदाज क्यों है? कहा किसने? किसी दुनिया के बादशाह ने, किसी दुनियादार शख्स ने नहीं, ये कहा तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने। तो जो कहता है वो कर सकता है, वो कर सकता है। तो फिर फकत कहा क्यों? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक रीत बता दी, फरमाया हाँ, दुनिया के अंदर हर नबी मेरा प्यारा है, मेरा भेजा हुआ है, मेरा रसूल है, मेरा पैगंबर है, मेरा पैगाम लेकर आया है, मगर हर कोई मुस्तफा जैसा नहीं है। जो अजमत, जो शान मैंने जाते मुस्तफा को अता की है, वो क्यों कोई मेरे मुस्तफा की तरफ उंगली उठाए? अगर कोई तसव्वुर भी करता है तो उसका जवाब मैं खुद रब अता करता। तो ये हुजूर की अजमत है,
यहाँ बात आगे लेकर चलते हुए जो अर्ज करना चाहता हूँ, दोस्तान इस एहतशाम, ये जो एतराज अंबिया पर होता था उसकी वजह क्या थी, उसका सबब क्या था, ये एतराज क्यों किया जाता था। ये एतराज वो वडेरे, वो रईस, वो सरमायादार, वो दुनियादार, मालदार, वो जो काफिर शख्स थे जो नबी पर ईमान नहीं रखते थे, वो इतराज किस लिए करते थे, इसलिए कि उन रईसों की साख को खतरा था। उनको अपनी सरदारी जाती दिखती थी कि अगर हम इस बात का इकरार कर लेते हैं तो हम तो इनके नीचे चले जाएंगे। तो अब वो इतराज करते और माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम नबी पर ये उंगली उठाते, ये नबी पर बोलिए इतराज करते, उंगली उठाते। ये जो इतराज करते गोया वो इस बात को का इजहार करते और लोगों के सामने ये तासुर देते कि हम माज़ल्लाह नबी को मुतनाज़े बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं भाई, ये जो इतराज किसी पर कर रहा है, ये जो सवाल उठा रहा है, तो उसको क्या कर रहा है, मुतनाज़े बना रहा है, लड़ाई का बुनियाद बना रहा है, झगड़े की बुनियाद बना रहा है। तो अब जो भी नबी अपनी कौम की तरफ पैगाम के लिए गए तो उन पर इतराजात हुए। वजह ये थी कि वो नबियों को क्या बनाते थे, बोलिए मुतनाज़े बना देते, इसलिए कि इनकी साख मुतासर हो जाए, इनकी कोई बात ना सुने, इनके करीब ना आए, इनकी दावत ना ले, इनकी तौहीद का पैगाम ना ले, उनको मुतनाज़े बनाते। ये किसका शेवा है, बोलिए ये किसका शेवा है। कुरान जिक्र कर रहा है ये कुफ्फार का शेवा था। तवज्जो है बात की तरफ, ये किसका शेवा था, ये कुफ्फार का शेवा था। और अब यहां जो आपको तवज्जो दिलवाना चाहता हूं, हम किस चक्कर में पड़े, हम किस झगड़े में पड़े। आप सोशल मीडिया को उठा के देखिए, जैसे मैंने शुरू में अर्ज किया कि मिलाद का महीना आता है हम तकसीम हो जाते हैं, मुहर्रम आता है हम तकसीम हो जाते हैं, हर कोई अपना अलग राब्ता है। हर कोई अगर कोई मुहर्रम के एक अकीदत में है तो कोई सिर्फ सहाबा के दामन को पकड़े बैठा है और कोई फकत अहले बैत के दामन को पकड़े बैठा है। अगर मिलाद शुरू होता है तो कोई फकत मिलाद के दामन को पकड़े बैठे हैं और कोई फकत सीरत के गुण गाता है। ये जो हम दूरी इख्तियार कर जाते हैं, आप मेरे इस इशारे को समझ रहे हैं कि क्या जब हम उस मसलक की बात कर रहे होते हैं, अगर एक मिलाद नहीं मनाता और वो सीरत पर तवज्जो देता है और दूसरा सीरत पर तवज्जो देता, इधर वो सीरत पर तवज्जो कम देता है और मिलाद मनाता है, तो बाबा दोनों घर। अब यहां एक जुमला बोलना चाहता हूं, आज इस उम्मत का सबसे बड़ा मसला क्या है, हम जुज़इयत पसंद हो गए, हम दीन के कुल से निकल गए, हम जुज़ को पकड़ के बैठ गए हैं। हर एक मसलक अपने जुज़ पर कारबंद है। वो मसलक हर एक जो अपने मसलक पर कायम है वो कहता है मैं हक हूं, दूसरा बातिल है। और उसको इस बात का एहसास नहीं रहा कि हम जब अपने मसलक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम इस दायरे में गुम होके फकत अपने मसलक को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो रे बाबा हम क्या कर रहे हैं, हम वही सेवा इख्तियार कर रहे हैं कि जो उस दौर के अंदर उन अंबिया के खिलाफ जो रईस सरदार जो इतराज करते और नबी की जात को मुतनाज़ा बनाते। अरे बाबा हम इस लड़ाई से न मसलक का नुकसान कर रहे होते हैं, न हम अपनी जात और जमात का नुकसान कर रहे होते हैं, हम अपनी लड़ाई से दरअसल जाते मुस्तफा का नुकसान कर रहे होते हैं। जो ही रबीउल अव्वल का महीना शुरू हुआ, अब शुरू हो गया फेसबुक पर, अब सोशल मीडिया का दौर है, एक दलाइल दे रहा है, एक उसे रद्द करता जा रहा है। कहां लिखा है ये शिरक है, ये बिदत है, ये जहन्नमी है, ये बिदत हो गई, ये शिरक हो गया। दूसरा उसको गुस्ताख करार दे रहा है, उसे दीन से खारिज करार दे रहा है। ये लड़ाइयां हमारी बढ़ती चली जा रही। और पिछले दिनों आपने एक माहौल देखा पाकिस्तान के अंदर, हम भी पाकिस्तानी हैं, वो जज्बात हमारे सामने आते हैं। कोई शिया होके लड़ रहा है, कोई सुन्नी होके लड़ रहा है, कोई देवबंदी, और कोई भी, हर कोई अपने अपने रंग के अंदर है। मगर वो जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं, हमें इस बात का एहसास नहीं है कि हम उस लड़ाई के उस रंग के अंदर ज़ात मुस्तफा को मुतनाज़ा बना रहे हैं। और हम में से इल्म नहीं होता, जान नहीं रहे होते। और लड़ाई किस बात पर है बाबा, अगर एक मिलाद नहीं मनाता तो हम इस बात पे बजीद क्यों है कि मिलाद से ही मुस्तफा की मोहब्बत का रंग नजर आए।
यही वो जिद है जिससे हमें दूसरा दूर जाता दिखाई देता। और जो मिलाद नहीं मना रहा वो इस बात पे बाजिद क्यों है कि मिलाद मनाओगे तो बिदअती हो जाओगे। ये दुनिया क्या है, हम जो एतराज की उस रंग में रंगे हुए हैं उसकी वजह फकत ये है कि हमें एहसास नहीं रहा। और अगर इसकी तह में जाएं, इसकी हकीकत में जाएं, तो ये सारी ये मसालिक की लड़ाइयों के पीछे ये सारा एजेंडा इस्लाम दुश्मन ताकतों का है। इस्लाम दुश्मन ताकतों का है। माजरत के साथ मैं ये जुमले कहने जा रहा हूं, मुमकिन है आप में से, मेरा मकसद किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को हिट करना नहीं, मगर एक दर्द जिक्र कर रहा हूं माजरत के साथ। फकत मसाजिद पे ही बरेलवी लिखा होता है, कभी किसी ने अपने रेस्टोरेंट पर, अपनी दुकान पर, अपने कारोबार पर भी कभी उस मसलक की छाप रखी है? कभी ये फर्क रखा है कि ये जो पैसे आएंगे ये शिये के आए तो मैं नहीं रखूंगा, मैं नहीं दूंगा, ये देवबंदी के आए, उसके आए, दूसरे के आए। भाई हम अपने कारोबार जिंदगी में, दुनिया के मामलात में वो फर्क नहीं रखते हैं तो मुस्तफा के दीन पर फर्क रखते हैं। वो फर्क का एहसास फकत मुस्तफा के दीन पर क्यों है? हम क्यों इकट्ठे नहीं हो सकते? हम में से हर एक अपनी लड़ाई लड़ता, अपने रंग को देखता है। अरे बाबा, ये हाल तो उन जालिमों का था जो अंबिया की ज़बात को मुतनाज़े बनाते थे। आइए हम ऐसे माहौल को, ऐसे रिवाज को पनपाएं, पैदा करें कि जिससे नफरतें खत्म हों, दूरियां खत्म हों, और आपस की जो मसलकी, सियासी, जमाती, किसी भी सतह की है, क्या आप खानदान के अंदर मामलात हो जाएं तो समेट नहीं लेते? बोलिए, लड़ाई झगड़ा हो जाए, कमी बेशी हो जाए, किससे नहीं होती, किससे मामलात नहीं होते? फरिश्ते तो बनाकर किसी को पैदा नहीं किया गया, इंसान है। और इसी कमी बेशी में एक कमी करता है, दूसरा उसके लिए जज करता है। तो बाबा वो जज करने वाला अगर जज सही करे, इस्लाह की नीयत से जज करे, तो मुमकिन है जो गलत है उसके लिए अपनी जन्नत का रास्ता बन जाए। मगर हमारी लड़ाइयां, हमारे झगड़े, ये जो बुनियाद है वो फकत इसलिए है कि दोस्ताने ज़ियत-ए-शाम हमने हुजूर की जात को पीछे कर दिया। आज जरूरत इस अमर की है कि अगर हम अपने इस ताल्लुक को अपनी जिंदगियों में फिर से दाखिल करना चाहते हैं तो हमें इस मसलकी लड़ाई से निकलना चाहिए, इस माहौल से निकलना चाहिए। अगर कोई मिलाद मनाता है तो उसको एतराज का निशाना मत बनाएं। ये एतराज कि जनियां क्यों लगाते हैं, कहां से दलील है? खर्च इतना क्यों करते हैं, कहां से दलील है? इस पर एतराज करते हैं। और फिर यहां एक और बात भी अर्ज करता चलूं, एक और रंग भी है कि अगर कोई हुजूर की मोहब्बत का इजहार करता, केक काटता, तो भाई ये तो बिदअत है, ये तो शिर्क है, ये तो दीन से बाहर का काम है। बाबा, एतराज क्या है कि बाबा वो एक केक ईसाई काटते हैं, केक ईसाई काटते हैं, केक तो ईसाई नहीं है। अगर ये उसूल बना लिया जाए कि वो ऐसा करते हैं तो बाबा फिर आप आईफोन क्यों यूज करते हैं, आप सैमसंग यूज क्यों करते हैं, आप किया हुंडई को क्यों यूज करते हैं? ये गाड़ियां तो सबकी उनकी बनाई हुई, ये चीजें सोचने वाली हैं। मैं आपको एक दावत फिक्र दे रहा हूं कि हम किस माहौल में बैठे हुए, हमें दीन के उस माहौल में इतना दूर कर दिया गया, नफरतों के इस माहौल में इतना दूर कर दिया गया है कि हम अपने मुसलमान भाई से नफरत का इजहार करते हैं, मसलक की बुनियाद पर, जमात की बुनियाद पर, तहरीक की बुनियाद पर अपने भाई से नफरत का इजहार करते हैं। ये दीन का तसव्वुर नहीं है। आइए हम इस माहौल को बदलने की कोशिश करें। मैं पहले भी इजहार कर चुका हूं और अभी भी इस बात को कि मैं यहाँ जो हमारे अमायदीन बैठे, जिन्हें ज्यादा देर हो गई साउथ कोरिया में रहते हुए, मुहतरम मलक मजर साहब हैं, मुहतरम शहजाद भट्टी साहब हैं, मुहतरम कफायत साहब हैं, मुहतरम काजिम साहब, दीगर जितने भी अस्माए गिरामी यहाँ जो अहबाब देर से रह रहे, यहाँ का माहौल जानते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ फिरका वारियत का वो माहौल नहीं है। लेकिन मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि इस माहौल को आगे बढ़ाइए। यहां पैगाम के लिए जो बात अर्ज करना चाहता हूं आपसे, एक जो इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं,
ये साउथ कोरिया जिसमें हम रहते हैं, आप जानते हैं कि ये क्रिश्चियन मुल्क था? नो, यहां बुद्ध मत ज्यादा था, बुद्धिज्म ज्यादा थी। मगर आज कोरिया की जो रिलीजियस पॉपुलेशन है, जो मजहबी, जो इनकी जो तादाद है, जो आबादी है, वो तकरीबन 44% है इनके मुल्क की। 56% जो लोग हैं वो मजहब, बोलिए, ये थोड़ी बातें बड़ी अहमियत की हामिल हैं। मेरे साथ मैं इसी पे आगे बात को समेटूंगा। कितनी इनकी आबादी है मजहबी? 44%। 44% इनकी आबादी क्या है? मजहबी है। उसके अंदर तकरीबन 20% ईसाइयत हो चुकी है। कितनी? बाकी 24% दूसरी है, 15% उसमें बुद्धिज्म है, और तकरीबन 8% कैथोलिक हैं। कैथोलिक और क्रिश्चियन हैं एक, लेकिन ये खुद को अलग समझते हैं। तो जो दीगर मज़ाहिब हैं वो 0.8 हैं। और इस वक्त कोरिया के अंदर, या इस वक्त या इससे पहले की, यहाँ जो मेरे पास रिपोर्ट है ये 2012 की है, 2012 में कोरिया में चर्चों की तादाद 70,000 से ज्यादा थी। और हमारी मसाजिद गालिबन कोरिया के अंदर 200 के करीब या इससे कमोबेश है। वो कि हमारी तादाद कम है। मैं यहाँ आपको एक दर्द की बात बताना चाहता हूँ। मुमकिन है आपके दिल में क्या आ रहा, आप क्या सोच रहे हैं कि मैं क्या बात कर रहा हूं। मुमकिन है छोटा मुंह और बड़ी बात, मगर मैं समझता हूं कि ये दिल की और दर्द की बात आप नहीं सुनेंगे या आपसे नहीं कहूंगा तो किससे कही जाए। ये जो मैंने फिगर आपके सामने जिक्र किए हैं, आप जानते हैं कि ये जो उन्होंने क्रॉस किया है बुद्धिज्म को, बुद्धिज्म के कल्चर को क्रॉस करके क्रिश्चियनिटी ऊपर गई है। पहले बुद्धिज्म थी यहां पर ज्यादा। उसकी वजह क्या है आप अगर पढ़ें तो कोरिया के अंदर जो इन्होंने अपना टूल इस्तेमाल किया ईसाइयत ने, वो मेडिकल और स्कूल, ये टूल था इनका ईसाइयत को फैलाने का। किससे फैलाया? स्कूलिंग से और मेडिकल की सहूलियात देकर। और इस वक्त कोरिया के अंदर बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, मिडिल, हाई स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज और मेडिकल सेंटर बन चुके हैं। कितनी यूनिवर्सिटीज हैं जिन्हें स्पोर्ट चर्च करता। आप जरा सोचिए इस बात को थोड़े लम्हे के लिए कि हम अगर यहां जो तकरीबन 11-12 हजार कम्युनिटी है पाकिस्तानी, लमसम जितनी कम्युनिटी है, कि अगर हम इस बात का एका करें और कोशिश करें कि भाई हम इस चीज को आगे मुस्तकबिल में अपने लिए भी और आने वाले बच्चों के लिए भी और यहाँ के लिए भी दीन और खैर का सबब बना सके। ये असल हुजूर के मिलाद और दीन का असल पैगाम है। मिलाद की महफिल कर लेंगे, दुआ कर लेंगे, दरूद सलाम पढ़ेंगे, आपको वक्ती सवाब और अजर जरूर मुयस्सर आएगा। मगर दोस्तान एहतिशाम हमारे कंधों पे एज ए मुसलमान जिम्मेदारियां। अब देखिए, मैंने ये बात एम्बेसी में भी की, यहाँ किबला मुफ्ती साहब से भी बात हुई और गालिबन फराज भाई से भी बात जिक्र हुई थी। सबसे बड़े जुल्म की बात यह है कि कोरिया के अंदर ऑथेंटिक कुरान मजीद का तर्जुमा मौजूद नहीं है। ये किस पर जिम्मेदारी है? हम कैसा नाम इस्लाम का लेते हैं? ये बैठ के सोचते रहें कि ये जिम्मेदारी कोरियन मुस्लिम फेडरेशन की है, तो बाबा हर एक ने अपना काम करना। मैं कोरिया में जब आया तो शुरू से ये दिल में ख्वाहिश रखी, मगर ये अल्लाह रब्बुल इज्जत को मंजूर हुआ, अगर अल्लाह ने मौका दिया, और मैंने ये दिल में ख्वाहिश है। और जरूरी नहीं कि हम किसी एक मसलक की छाप पर ही कुरान मजीद को छापा जाए और उसका ट्रांसलेशन कोरियन में किया जाए। अब मैं बात कोट क्यों कर रहा हूं? देखिए, जैसे पहले मैंने अर्ज किया, और फिर देखिए अहदीस का कितना लिटरेचर जो है वो कोरियन के अंदर मौजूद है। और मैं पिछले दिनों जब यहाँ सुंदू मस्जिद में आया तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैंने चंद किताबचे जो दावत इस्लामी की सरपरस्ती में जो उन्होंने जो कोरियन में ट्रांसलेट किए हैं देखें, मगर वो बहुत नाकाफी है। ये काम मेरी आपकी तरफ तवज्जो दिलवाने की जरूरत इसलिए है कि ये यहाँ हमारी करीब बैठी है। ये दर्द हमारे अंदर पैदा हो, ये फिक्र हो, हम अपना सर जोड़ें, बैठें, जेल लड़ाएं,
जिस भी मसलक से ताल्लुक रखते हैं कि हमें यहाँ कोरिया की सरजमीन को दीन का वो चेहरा देना है। कोई शक नहीं कि हमारा किरदार उस काबिल नहीं है, मुझ समेत हम सारे इफेक्टेड हैं। हम अपने किरदार के जरिए से वो चीज नहीं दे सकते, मगर कुरान के जरिए से तो वो चीज दे सकते हैं। इस कौम को कुरान के जरिए से तो वो चीज दे सकते हैं कि जिन्हें दीन देना चाहते हैं, दीन की बुनियादी किताब ही उन तक नहीं पहुंचा सकते, तो दीन को कैसे लिटरेचर पहुंचाएंगे। आप अक्सर अहबाब, थोड़ी माजरत के साथ मैं वक्त थोड़ा ले रहा हूं, अक्सर आप लोग ट्रेन स्टेशन पर जाते हैं, इत्तेवान या दीगर जगहों पे जाएं, तो आपको ईसाई उर्दू में ईसाइयत की तालीम देते हुए नजर आते हैं। ऐसा ही है, मगर हमारा रंग कहीं नजर आता है कि कोरियन में हम कोई एजुकेशन का वो रंग आगे पहुंचाए। और सच बात है, मुझे जिस दिन मैंने वो वीडियो देखी, मेरा जो पूरा अंग था वो खुशी से अल्लाह के हुजूर शुक्रगुजार हुआ जब मैंने फराज भाई के बेटे को देखा कि उन्होंने कोरियन के अंदर वो जो कोरियन है, एक दोस्त है, उनको इंटरव्यू दिया और बड़ी खुशी हुई। मगर दोस्ताने सी एहतशाम, ये दर्द हम अपने अंदर पैदा करें। हमारी तो ये लड़ाइयां ही खत्म नहीं होती, उसने ये कह दिया मुझे, उसने पीछे कर दिया, उसने मुझे इज्जत नहीं दी, मेरी ये लड़ाई हो गई, मेरे वो मामला हो गए। भाई अगर हम बहसियत उम्मत सोचते हैं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिलाद का दर्द रखते हैं, तो मिलाद का मकसद और बेसत मुस्तफा का मकसद ये था कि लोगों की जिंदगियां बदलें। आइए हम इस बात का अहद करते हैं, जैसे मैंने अर्ज किया कि ये जो कुरान मजीद का तर्जुमा है, एक कुरान मजीद का तर्जुमा है जो 35 सूरों पर मौजूद है, सूरा मुबारका पर मौजूद है, जो कुछ पीएचडी डॉक्टर्स ने किया। मगर बाकी जो दूसरा क्लास, अब मैं ये भी अर्ज कर दूं कि ये इजहार क्यों कर रहा हूं कि वो जो कुरान मजीद का तर्जुमा आपको अक्सर जगहों पे मिलता है, वो जो कोरियन ट्रांसलेशन आपको मिलती है, उसके अंदर बहुत सारे मानी गलत हैं, उसके मानी गलत हैं, क्योंकि वो जिसने भी किया नेक ख्वाहिश के साथ किया, लेकिन उसकी वो जरूरत को पूरा नहीं करता। हम आप देखिए, हम कुरान मुसलमान हैं, बचपन से कुरान पढ़ते आए हैं, कितना तर्जुमा पढ़ के हम समझ लेते हैं। तो खुदा के लिए ये जो दर्द आपके सामने शेयर कर रहा हूं, इस पे सोचिए और सुचवाइए, इस फिक्र को आगे पहुंचाइए, आपस में डिस्कस कीजिए कि हम इस तसव्वुर को आगे लाकर हुजूर के दीन की खिदमत का कोई रंग कर सके। मैंने 2-3 दोस्तों से जो पीएचडी यहाँ कर रहे हैं, कोरियन लैंग्वेज में पीएचडी कर रहे हैं, उनसे मुलाकात हुई। मैंने उनसे इस बात का इजहार किया कि आप लोग अपनी सर्विसेज दें, मैं फी सबीलिल्लाह बगैर कुछ लिए दिए आपको दीन का जो अहादीस का लिटरेचर है वो आपको प्रोवाइड करूंगा। वो पाकिस्तानी भाई हैं, आप उसको अरबी के अंदर, कोरियन के अंदर ट्रांसलेट करें, चाहे एक हदीस हमें करनी पड़े, चाहे इसे सालों लग जाए, अल्लाह को अगर मंजूर हुआ, मगर इस बात का आगाज तो हो। मगर दुख हुआ, मैं रो पड़ा कि शायद ये बात किसी को मजाक लगती है। हम में से हर एक अपने मसलक का कोई काम कर रहा, हर कोई अपनी तहरीक का काम कर रहा है, हर दावत का काम कर रहा है। अरे बाबा, असल काम तो ये है। और कुरान में, अब बात लंबी हो रही है, आप सूरह निसा को पढ़ें, आयत नंबर गालिबन 100 है, जिसमें कुरान मजीद के अंदर ये हुक्म है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया कि अगर तुम्हारी वजह से यहां पर दीन ना पहुंचा तो कयामत के दिन तुम्हारे गरिबान पकड़े जाएंगे। सवाल किया जाएगा कि तुम यहां अपनी दुनिया तो कमाते रहे, तुमने आखिरत और दीन और इन तक दीन का पैगाम क्यों नहीं पहुंचाया। ये मत समझे कि आप आए हैं और यहां दुनिया कमाएंगे तो चले जाएंगे। नहीं, आपसे सवाल होगा कि आप यहां रहते रहे, आपने इनको दीन का पैगाम कितना पहुंचाया। तो सबसे बेहतरीन उसका हल, जैसे मैंने अर्ज किया, दोस्तान जी एहतिशाम, वो कुरान मजीद का तर्जुमा है, वो हदीस का तर्जुमा और लिटरेचर है। अल्लाह पाक हमें इस बात की तौफीक अता करे और इस बात का एहसास हमारे दिलों में जागुजी करे कि हम इस दर्द को आगे बढ़ाएं और फिर उसकी कोई अमली सूरत बना सकें। मुझे फिर खुशी हुई, जैसे मैंने अर्ज किया, कि हमारे मसालिक के मुख्तलिफ मसालिक के हमारे 2 हीरे हमारे दरमियान मौजूद थे। अल्लाह पाक इनको यहाँ सलामत रखे। हमेशा फराज भाई के बारे में अच्छे तासुरात, अच्छे अल्फाज मिलते हैं और दिल खुशी महसूस करता है। मोहतरम मुफ्ती साहब, इनके बारे में दिल खुशी महसूस करता है कि ये दीन की खिदमत करते हैं। और दोस्तों, उलमा की इज्जत किया करें, उलमा की इज्जत किया करें, उलमा की इज्जत किया करें। ये दीन फकत किताब से नहीं पहुंचता, बंदों से जाता।
اور قدر جن کو ہوتی ہے پھر انہی سے آگے خیرات اور آگے اللہ رب العزت پھر آگے رنگ لگاتا ہے. میں آپ احباب کا دل کی عطا گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں. آج آپ احباب تشریف فرما ہوئے اور ہماری خوش بختی کی بات آج یہ بھی ہے, میں صرف تحدیث نعمت کے طور پہ ذکر کر دیتا ہوں کہ آج منہاج القرآن جو کہ ایک عالمگیر تحریک ہے اس کا 40واں یوم تاسیس ہے. یعنی منہاج القرآن کو بنے ہوئے آج 40 سال مکمل ہو گئے ہیں الحمدللہ تعالی. اور اس میں کوئی شک نہیں, یہ فکر جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے یہ میری کوئی تراشیدہ فکر نہیں ہے, یہ اسی مرد کلندر کی فکر ہے جسے دنیا ڈاکٹر محمد طاہر القادری کہتی ہے. اللہ کا شکر ہے کہ منہاج القرآن کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ منہاج القرآن کے پلیٹ فارم پر ہر مسلک کا شخص اپنی خوشی کے ساتھ اس میں شامل ہوتا. یہ نہیں کہہ رہا کہ باقی لوگ دین کا کام نہیں کر رہے, بہت سارے لوگ دین کا کام کر رہے ہیں. اللہ پاک ہر ایک سے دین کا کام لیتا ہے اور اپنی اس کی عطا سے لیتا ہے. تو اللہ رب العزت ہمیں یہ نسبت سلامت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور سیدی شیخ الاسلام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. جو لوگ دین کا کام کرتے ہیں ان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله